सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज के दिन की वड्डी खबर दे नाल। बरगाड़ी बेअदबी मामले ते वड्डी कार्रवाई हुई है। एसआईटी ने 6 डेरा प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी परमार की अगवाई वाली टीम ने इन्हों काबू किया है। निशान सिंह, रणजीत सिंह, प्रदीप, बलजीत सिंह, शक्ति सिंह ते सुखविंदर सिंह नूं गिरफ्तार किया गया। फरीदकोट ते कोटकपुरा के रहने वाले ने सारे मुलजम अज फरीदकोट की अदालत च इन्हों पेश किया जाएगा। दस दईए कि इन्होंने सारे मुलजमां नूं पिछले साल डीआईजी खटड़ा की अगवाई वाली एसआईटी ने भी गिरफ्तार किया सी, पर बाद च जमानत मिल गई थी। करीब 4 महीने पहला रणधीर सिंह खटड़ा नूं हटा के एसपीएस परमार की अगवाई च नवीं एसआईटी का गठन किया गया सी। तां वड्डी कार्रवाई हुई है। बरगाड़ी बेअदबी मामले दे विच 6 डेरा प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी परमार की अगवाई वाली टीम ने इन्हों काबू किया। एसआईटी ने 6 डेरा प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया। बरगाड़ी बेअदबी मामले ते वड्डी कार्रवाई हुई है। एसआईटी ने 6 डेरा प्रेमियों को गिरफ्तार किया है। आईजी परमार की अगवाई वाली टीम ने इन्हों काबू किया है। निशान सिंह, रणजीत सिंह, प्रदीप, बलजीत सिंह, शक्ति सिंह ते सुखविंदर सिंह नूं काबू किया गया। कोटकपुरा के रहने वाले ने ये सारे मुलजम, कोटकपुरा ते फरीदकोट के रहने वाले ने सारे मुलजम अज फरीदकोट की अदालत दे विच इन्हां पेश किया जाएगा। इन्हां सारे मुलजमां नूं पिछले साल भी गिरफ्तार किया गया सी। डीआईजी खटड़ा की अगवाई वाली एसआईटी ने इन्हां गिरफ्तार किया सी, लेकिन बाद दे विच इन्हां जमानत मिल गई सी। हुण फिर इन्हां गिरफ्तार किया गया। फरीदकोट तो साडे सहयोगी नरेश सेठी इस खबर से वधेरे जानकारी के लिए साडे नाल लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश, की पूरा किस तरह गिरफ्तारी हुई है, कद दी ये घटना हैगी है? जिस तरह दस्सिया जा रहा है कि पिछले साल भी इन्हों गिरफ्तार किया गया सी ते अज अदालत दे विच पेश किया जाना, किन्ने बजे पेश करना हैगा? कि देर रात 6 डेरा प्रेमियों को जिहड़ा गिरफ्तार किया गया और 2 मामलों में, एक पोस्टर लगाने वाले और दूसरा बेअदबी मामले। दस दईए कि तरतीबवार असीं तुहानूं थोड़ा इस दस दईए कि एक 63 नंबर FIR दर्ज हुई सी जदों 1 जून 2015 नूं बुरज जवाहर सिंह वाला पिंड विचों सरूप चोरी होया सी। और इस मामले में पिछले साल जिहड़े 7 आरोपियों जिहड़ा डेरा प्रेमियों को जिहड़ा गिरफ्तार किया गया सी, पर बाद विच हाई कोर्ट वालों उन्हां नूं राहत मिल गई सी। और दस दईए कि इस मामले में 2 FIR होर होईयां सी, 117 नंबर और 128 नंबर, ਜਿਹੜੀ कि अक्तूबर विच एक बेअदबी हुई सी बरगाड़ी विखे ਜਿਹੜੇ गुरु साहब जी ਦੇ अंग खिलारे गए सी। और इस तो इलावा एक पोस्टर लगा के ਜਿਹੜਾ ਭੱਦੀ शब्दावली ਵਰਤੀ गई सी सिख धर्म के खिलाफ, उस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 FIR ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 117 ਨੰਬਰ और 128 ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਜੀ ਪਰਮਾਰ ਦੀ। ਨਰੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ? ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया, पिछले साल भी इन्हों गिरफ्तार किया सी, लेकिन जमानत मिल गई सी। अज फिर इन्हों फरीदकोट अदालत दे विच पेश किया जाना। देखो अर्शदीप जी, मैं एक गल कहनी चाहना कि जिहड़े अफसर कार्रवाई कर रहे एसपीएस परमार ने बड़े होनेस्ट आदमी ने, बड़े चंगे अफसर ने, पर यह जिहड़ी मैं गल सरकार की नीयत ते डिपेंड करती है। पहला जिस वेले पूरा रौला सी उस वेले यही प्रेमी फड़े गए सीगे, 10 दिन 20 दिन अंदर रख के मुड़ के जमानत करा देंगे तो फिर सरकार उन्होंने सिक्योरिटी दे देंदी है जी। ये सिर्फ हुण रौला पै रहा क्योंकि सारिया जथेबंदियां जिहड़ियां ने सरगर्मी च ने, बड़े कोई ना कोई प्रोग्राम लीकण जा रही ने, तो सिर्फ ये गोंगलूआं तो मिट्टी झाड़न वास्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह कार्रवाई करवा रहा। यही बंदे पहला फड़े सीगे, यही बंदे हुण दोबारा जिहड़े इन्हां नूं पहला सीबीआई ने क्लीन चिट देती सी, हुण सीबीआई तो वापस पंजाब पुलिस कोले आ गया, तो उन्होंने इन्हां ते कार्रवाई की। पर तुसीं आउण वाले दिनां च देखना, असीं बहुते आसवंद नहीं है कैप्टन सरकार तो, ये सिर्फ गोंगलूआं तो मिट्टी झाड़ी जा रही है। दादूवाल जी, की लगता है तुहानूं कि जिवें हुण इलैक्शनस आ रहे ने पंजाब दे ते उस नूं लैके कांग्रेस पार्टी दे विच भी काफ़ी जद्दोजहद इस मामले दे उत्ते चल रही सी, खास करके बेअदबी दा मुद्दा गरमाया होया सी, कांग्रेसी आगू भी आप अपनी सरकार दे उत्ते सवाल चुक रहे सी। तुहानूं लगदा है कि इलैक्शनां दे चलदे ही इस किस्म की कार्रवाई हो रही है? किवें देख रहे हो? देखो, जेडे ते MLA या मंत्री या जिन्हें विधान सभा जदों इस जस्टिस रणजीत सिंह वाली जांच कमीशन की रिपोर्ट के उत्ते बहस हुई सी जी, जिन्हें झोलियां अड्ड अड्ड के हथ जोड़ जोड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह तो इंसाफ मंगिया सी, वो अज भी इस गल वास्ते जिहड़ा वा कह रहे हैं कि ये इंसाफ किया जाए। पहला जिहड़ी कार्रवाई चल रही थी कुंवर विजय प्रताप वाली, उहदे च लग रहा सी कि शायद गोली ताण दा कोई इंसाफ हो जाए, पर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वकीलां दी फौज ढेर हो गई जाके हाई कोर्ट दे विच ते ओह रिपोर्ट रद्द हो गई, कुंवर विजय प्रताप नूं पासे कर दिता, ओह रिजाइन कर गया, तो हुण ओह जिहड़े मंत्री MLA जो देख रहे हैं कि 2022 च लोकां च जाना, तो किहड़ा लैके जावांगे। पर मैं समझदा
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਭੇਜ ਦੇਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ, ਬਹਿਬਲ ਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਚੱਕੋ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਰੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਆਈਜੀ ਖਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੁਰਜਵਾਸ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ FIR 2 ਹੋਈਆਂ ਸੀ 117 ਔਰ 118 2015 ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਨਰੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਜੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਜੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਰੇਸ਼, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਈਜੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਐਸਪੀ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड, ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਰੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਜੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ